السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انسائٹ ود انیق ناجی. بہت ہنگامہ خیز یہ ہفتہ رہا اور آج بھی خبریں بہت زیادہ گرما گرم ہیں. لیکن سب سے پہلے مبارکباد ہم سب کو, آپ کو بھی مبارکباد کہ پاکستان نے چاند پر اپنا ایک مشن روانہ کیا کامیابی سے. اس کے علاوہ پاکستان میں کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے ممالک میں ایک صحافت کا دن آج منایا جا رہا ہے. اور آج ہی صحافت کا دن جو منایا جا رہا ہے, آج ہی وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ سائبر کرائم کو FIA سے علیحدہ کر کے ایک نیا ادارہ بنا دیا گیا ہے جو کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے نام سے آپریٹ کرے گا. اور یہ اب سوشل میڈیا کو آپ یوں کہیے کہ اب ریگولیٹ کرنے کے لیے, قابو میں لانے کے لیے ایک ٹھوس قدم سامنے آیا ہے. یہ اس پر کوئی گلہ شکوہ یہ بات کی بات ہے, لیکن اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جنرل عاصم منیر اور اس کے علاوہ بھی باقی بھی آپ یوں کہیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی جھوٹی خبروں پہ, پروپیگنڈا پر مستقل وہ وارن بھی کر رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں, تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اور جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈے نے جتنا زہر پھیلایا ہے پورے انوائرمنٹ میں, پاکستان کا جو نقصان کروایا ہے, اس پر اب مزید بات کرنا ہی وقت کا ضیاع ہے. لیکن اس سے اب جو سامنے بات آتی ہے وہ کیا ہے کہ جب صحافت جو کہ ایک اعلیٰ سطح کا ہنر ہے, اس ہنر میں جب آپ مداری داخل کریں گے, جب اس میں فراڈی آئیں گے, جب اس میں کرمنلز آئیں گے, جب اس میں گینگز آئیں گے, قبضہ مافیا آئیں گے, اور وہ آ کے اپنے پروپیگنڈے, یعنی ان کا جو مقصد ہے وہ پروپیگنڈا ہوگا, جھوٹ ہوگا, فیک نیوز ہوگا, وہ ملکی سلامتی کے اداروں پر حملہ کریں گے, وہ افراد پر حملہ کر دیں گے, وہ عزت پہ حملہ کریں گے, وہ جھوٹے الزام لگائیں گے شریف خاندان کے خلاف, جیسے جو کچھ جس طرح کی غلاظت ہم نے دیکھی پیپلز پارٹی کے خلاف, خاص طور پہ گروہ نے پاکستان کے خلاف کیا. تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب رد عمل آتا ہے تو پھر اس میں سب رگڑے جاتے ہیں. تو وہی دیکھنے میں آیا. اس کے علاوہ عمران خان نے بانی PTI, ان کا ایک آرٹیکل برطانوی اخبار ٹیلی گراف میں پبلش ہوا جس میں انہوں نے کوئی بھی نئی بات نہیں کی. وہ سارے کے سارے وہی 2 سال پرانے جو ایک ہی بات ہے, ایک ہی طرح کی گفتگو ہے. عام طور پر اگر کہا جائے تو بہت سا اس میں مبالغہ رائی ہے, بہت جھوٹ ہے. وہی سارے کا سارا بیانیہ آگے پیچھے کر کے وہ ایک آرٹیکل آ گیا, اس میں الزامات لگائے ہیں. بات وہی ہے کہ اگر مجھے قتل کیا گیا تو ذمہ دار جو ہیں وہ سیکورٹی کے ادارے ہوں گے, یعنی افسروں کے نام لے لیے گئے کہ مجھے ان میں اہلیہ کو کچھ ہوا. تو اب یہ زندگی میں رہ کر اپنی موت کو بیچنے والا ایک پہلی دفعہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے اس طرح کا لیڈر. لیکن یہ ہو رہا ہے یہاں پہ, تو لیڈر واقعی پھانسی چڑھ گئے اور اس کے بعد غیر جماعتی انتخاب ہو جاتے ہیں. لیکن آرٹیکل میں آج بہرحال یہی دعوے کیے گئے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. جوڈیشری کے حوالے سے کہا گیا کہ اس سے پہلے کبھی رد عمل نہیں آیا. حالانکہ افتخار چودھری نے جو رد عمل دیا تھا اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور جو پوری تاریخ چلی تھی وہ سب کو یاد ہے. لیکن بہرحال بانی PTI کے نزدیک یہ سب کچھ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. گورنر جو ہیں وہ آخر کار یہ مسئلہ حل ہوا. خیبر پختونخوا کے گورنر کے طور پر فیصل کریم کنڈی کا نام آ رہا ہے. نوٹیفیکیشن ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا, لیکن لاہور میں پیپلز پارٹی پنجاب میں یہاں پنجاب کے گورنر جو ہیں وہ سردار سلیم حیدر صاحب کا نام سامنے آ گیا ہے. اور شیخ جعفر مندوخیل کو بلوچستان کا گورنر نامزد کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی آخری بات یہ بھی میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ میاں محمد نواز شریف اب دوبارہ سے فرنٹ لائن پر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. گندم کے حوالے سے آج کی جو خبریں ہمیں آپ نے یعنی سن لیا ہوگا کہ نگران وزیر اعظم کاکڑ, انوار الحق کاکڑ اور مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی میں ایک تلخ کلامی ہوئی آج اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں. دونوں نے ایک دوسرے پر وہ الزام لگائے. کاکڑ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ فارم 47 کی حقیقت کھول دیں گے تو نون لیگ والوں کو کہیں منہ دکھانے کی جگہ نہیں ملے گی, اور حنیف عباسی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ گندم چوری کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا, تم چور ہو. اور اس کے ساتھ ہی راولپنڈی میں آج ایک اجلاس ہوا اور میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آئیں کہ انہوں نے پیر کو وزیر اعظم شہباز شریف کو طلب کر لیا ہے. اور ان کا یہ بیان بھی چلا کہ وہ گندم چوری اور سکینڈل میں جو لوگ ملوث ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو اس وقت نواز شریف کا سامنے فرنٹ پہ آنا, ری ایشورنس دینا, کاکڑ کا غصے میں آنا, یہ سارے موضوعات جس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کی رہنما شیلہ رضا صاحبہ موجود ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیو سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سلمہ بٹ صاحبہ نون لیگ سے ان کا تعلق ہے, لاہور اسٹوڈیو میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور پشاور ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں PTI کے ایک رہنما سے. اگر وہ اسٹیبلش ہو گیا کنیکشن تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اپنی جماعت کا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے موجود ہوں گے. لیکن سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ شیلہ رضا صاحبہ سے آغاز کرتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو جی. آخر کار گورنر پنجاب کا جو یہ نہ سمجھ میں آنے والی تاخیر تھی, بہت دیر ہوئی, لیکن آخر کار آپ کے لیڈر کا ایک یہاں پہ تو آپ کے خیال میں اس تاخیر کی وجہ کیا تھی؟ اور اب جب کہ یہ ہو گیا ہے سو اب آپ سمجھتی ہیں شیلہ رضا صاحبہ کہ چیزیں سموتھ ہو کے آگے چل پڑیں گی؟ اچھا, تاخیر صرف پنجاب کی تو نہیں ہوئی نا. دیکھیے بلوچستان کا بھی آج اناؤنس ہوا ہے, KP کا بھی, اور مجھے نہیں
चेंज आएगी या होगा या नहीं होगा, लेकिन एक साथ ही 3 गवर्नर अनाउंस हुए हैं और ये कोई ऐसी बात नहीं थी, इंटरनली इसको डिसाइड होना था क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी नाम चल, तो चीज़ें तो मैं समझती हूँ कि बेहतरी की तरफ है। अभी स्टैंडिंग कमेटीज़ इंशाल्लाह इस सेशन से पहले चेयरपर्सन्स उसके स्टैंडिंग कमेटी के भी अपनी अपनी पार्टी डिसाइड कर लेगी और स्टैंडिंग कमेटीज़ भी जो हैं वो सेट हो जाएंगी और लेकिन और इजलास भी चल रहे हुए हैं 2, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं और अल्लाह बेहतर करेगा। इस पार्लियामेंट ने चलना है, इस हुकूमत को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही से चलना है। अच्छा, तो ये जो आज साइबर क्राइम के हवाले से नए इदारे के क़याम की खबरें सामने आई हैं, आपका इस पर क्या रद्द अमल है? देखिए, इसमें तो अनेक दो राय नहीं है कि जिस तरह से सोशल मीडिया का मिसयूज़ हो रहा है, झूठी चीज़ की भी एक नौयत होती है, एक होता है झूठ और एक होती है डैमेजिंग। जब आपकी सियासत आपके मुल्क के लिए है और हमारा वजूद तक हमारे मुल्क के लिए है कि कुर्बानी अपने मुल्क के लिए जो दी जाती है वो शहादत का रुतबा रखती है और आप अपने मफादात की खातिर अपने मुल्क को जो है डैमेज करें मुख्तलिफ़ क़स्म के तरीक़ों से सोशल मीडिया के ज़रिए, तो ये भी कोई अच्छा नहीं है। या उस पर जिस तरह की ज़बान बोली जा रही है, ज़बान लिखी जा रही है और जिस तरह की चीज़ें पेश की जा रही हैं, बहरहाल एक सोसाइटी की नॉर्म्स तो हैं ना, तो अब क्या चीज़ सामने आती है एक अलग बात है, लेकिन जो बेहूदगी की एक सिलसिला है वो खासा डैमेजिंग है। सो आप इसको सपोर्ट करती हैं, पीपल्स पार्टी इसके नाम के ज़ाहिर साथ है जी। सलमा भट्ट साहिबा, मैं इसको ये नहीं कह सकती क्योंकि क्या चीज़ सामने आएगी, लेकिन मुल्क में मिसयूज़ तो है जी। सलमा भट्ट साहिबा जी, आपका इस नए इदारे के बारे में और साइबर क्राइम के हवाले से आपका क्या ख्याल? जी, कैसा कदम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात हकीकत है कि जो साइबर क्राइम है उसने यहाँ पर मुल्क में बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। उसने लोगों की पकड़ियाँ भी उछाली हैं, करैक्टर असैसिनेशन भी किया है, झूठा बयानिया भी घड़ा है और मन घड़त इल्ज़ामात भी लगाए हैं और फिर उसके कोई वेरिफिकेशन नहीं है, उसके ऊपर कोई आप बात नहीं कर सकते, बस फैल गया सोशल मीडिया के ज़रिए और या टेक्नोलॉजी के ज़रिए, तो आप उसको रोक भी नहीं सकते ना। इसकी रोकथाम का कोई सदेबाब आप नहीं कर पाते जब एक चीज़ निकल गई है। और हमने देखा कि उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा, हमें उसकी सियासी कॉस्ट देना पड़ी है। हमें यहाँ पे आप जर्नलिस्ट, मैं ख़वातीन को जानती हूँ बहुत सारी, आप जानते हैं कि उनके बारे में किस तरह की कैंपेन्स चलाई गई और वो कैंपेन्स उनकी करैक्टर असैसिनेशन की चलाई गई और उसके अलावा जो सियासतदानों पे हमले किए गए, सियासतदानों के बारे में बयानिए घड़े गए जिसमें सियासी पार्टियों को और सियासी पार्टियों के हमारे मुल्क के टॉप टियर लीडरशिप जो है उसको नुकसान कराया गया। यहाँ पे वज़ीर आज़म को घर भिजवाया गया, वज़ीर आज़म के बारे में 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बारे में एक पूरा बयानिया तैयार किया गया जिसको सोशल मीडिया के थ्रू फैलाया गया और झूठे इल्ज़ामात लगाए गए और वो बार एक तसलसल रहा, उसकी कंटिन्यूटी रही। अच्छा, उसकी तरफ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारे यहाँ यंग लोगों के जहन साजी की गई इसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके और बड़ी नेगेटिव मनफी की गई और उसकी नेगेटिविटी की इंतहा ये है कि उसमें इंतशार भी सामने आया, उसमें लोगों को इकट्ठा करके सोशल मीडिया पे नई टेक्नोलॉजी थी, नया प्लेटफॉर्म था, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स की कमी होने की वजह से नौजवानों के लिए अट्रैक्शन भी थी। आप 10 सेकंड में आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आपकी बात सुनी जा रही है, आपको एक आइडेंटिटी मिल रही। और फिर उस सोशल मीडिया के ऊपर एक तरफ जहाँ नौजवानों को आइडेंटिटी मिल रही थी, उसके साथ साथ जो एनोनिमिटी है वो बड़ी डेंजरस है। उस एनोनिमिटी ने इतना ज़्यादा हमारे मुल्क को नुकसान दिया और वो जो सियासी कॉस्ट, समाजी कॉस्ट और बल्कि हमारी नौजवान नस्ल की जो कॉस्ट है उसमें जो है ना साइबर क्राइम बड़ा पेश है। और साइबर क्राइम जो है इसका बिल्कुल सदेबाब होना चाहिए। फिर हरासमेंट के केसेस आप देख लें, थ्रेट के केसेस आप देख लें, फिर आप उसके अंदर एब्यूज़ के केसेस देख लें, ये सारा कुछ जो है ये फिर आगे सोसाइटी के अंदर जाता है, सिर्फ सियासतदानों तक नहीं रहता, ये लोगों की बेटियों तक भी गया, लोगों की चार दीवारी तक भी गया, फिर इसके घरों में भी गया, फिर इसके ऊपर वीडियोस का जो एक आया कल्चर आया और जो डीप वो जो क्या थी डीप फेक चली, जो मूवमेंट चली पूरी, और उसमें आपने लोगों के हमने शक्लें चेहरे बदल के उनके कैसे कैसे इल्जामात किए, फिर उनके पूरे कैरियर तबाह किए। अब ये सारा कुछ जो है इसको सहाफत के नाम पे किया, ये सहाफत के नाम पे, और ये एक कल्चर डेवलप किया गया, साइबर क्राइम एक कल्चर बन गया
اور جبکہ یہ کرائم تھا, کرائم کو کلچر بنا دیا. اس کی روک تھام ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے دیکھیں اس کے لیے پھر ہمیں ریگولیشن جو لانی ہے اور اس کے لیے جو ہمیں لاز لانے ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کے بنانے چاہیے کہ اس کی جو آپ بالکل آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتی ہوں, آپ نے کہا کہ پھر بہت سے اچھے لوگ, اچھے صحافی بھی اس کی زد میں رگڑے جاتے ہیں. تو یہ ڈسٹنکشن بھی کہیں نہ کہیں کریٹ ہونی چاہیے کہ خبر میں, انفارمیشن میں, ریسرچ بیسڈ جو ایک اچھی مستند جو خبر ہے وہ بھی سامنے لانے میں اور ایک کرائم کرنے میں فرق ہوگا, اور اس کو ہمیں لا اس طرح سے فریم کرنا پڑے گا اور اس کی امپلیمنٹیشن کو ری انفورس کرنا پڑے گا کہ پھر اس کا سدے باب. اچھا شعلہ رضا صاحبہ, دیکھیے آرٹیکل 19 جس کا ذکر کیا آرمی چیف نے, ظاہر ہے کہ آپ کے بھی علم میں, کہ وہاں پہ ایک یعنی جو سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز کا جو ذکر آیا ہے, اس میں لکھ کر جو مثالیں دی گئی ہیں, گلوری آف اسلام ہے, ڈیفنس آف پاکستان ہے, اس میں آگے ایک مورالٹی اور ڈیسنسی کا بھی ذکر ہے. لکھ کر آرٹیکل 19 میں لکھا گیا ہے کہ آپ آزادی اظہار رائے ضرور ہے, لیکن جو ریسٹرکشنز, ریزنیبل ریسٹرکشنز جو لکھ کر بتائی گئی ہیں, اس کی ایک مثال مورالٹی اور ڈیسنسی کا بھی سامنے رکھنا ہے. اچھا, یہ جو جھوٹی کمپین شعلہ رضا صاحبہ آپ کی پارٹی کے خلاف, آپ کی قیادت کے خلاف اور نون لیگ کے خلاف جتنا جھوٹ بولا گیا, وہ چینلز جو ہیں ان کو برطانیہ میں جرمانے ہوتے گئے, جبکہ ان کے جو آپریشنز تھے وہ کراچی سے ہو رہے تھے. آپ دونوں جماعتوں سے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے یعنی ان جھوٹی خبریں, جھوٹے الزام جن جھوٹے نیوز چینلز پہ لگائے گئے, جن لوگوں نے لگائے, آپ ان کو جانتے ہیں, سب ان کو جانتے ہیں, لیکن آپ یعنی عدالت نہیں گئے, آپ نے ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کا آغاز بھی نہیں کیا, آپ نے اس کا کوئی رد عمل میں, دونوں ہی جماعتیں یعنی روایتی سیاسی جماعتیں, اپنی جڑیں رکھنے والی جماعتیں, ایک نیا گروپ آیا, آپ دونوں کو اڑا کے لے گیا. دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ صرف یہی حد ہوئی, جس طرح سے وہ آیا تھرڈ آپشن کے طور پہ, جس کو ریئلائز کیا گیا کہ کیونکہ ان دونوں سے بیزار ہو گئے تھے ہم اور اسے تھرڈ آپشن کے طور پر لائے. پھر اس کا بھی اقرار کیا گیا کہ ہم خود تو جا رہے ہیں, لیکن ہم نے جن لوگوں کو ان کے ساتھ لائے تھے ہم ان کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے, اس کا بھی اعتراف کیا گیا. تو اس میں پھر یہی نہیں ہوا کہ ہمارے خلاف زبانیں استعمال کی گئیں اور الزامات لگائے گئے. فزیکلی بھی جو ہے ہمارے لیڈرز جو ہیں ان کو جو ہے بڑا کہہ کے کہ جب ہم آئیں گے تو یہ جیل میں ہوں گے, جی ان کو جیلوں میں گھسیٹا گیا. لیکن آپ کا بالکل آپ نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی کسی جھوٹی خلاف, یعنی پروپیگنڈے کے خلاف اس طرح پیپلز پارٹی سامنے نکلی بھی نہیں, آپ لوگ نشانہ ضرور بنتے رہے. دیکھیے لیکن کوئی آپ نے رد عمل, دوبارہ اور اب بھی یہ جو کریڈٹ جائے گا ہمارا تو کام یہ تھا نا, ہمارا تو کام یہ تھا نا کہ جو عدالتیں ہم پہ کھل گئی تھیں ان کو فیس کریں. نہیں لیکن آپ چاہے فریال صاحبہ ہوں, چاہے لیڈرشپ ہو, چاہے ہم سب ہوں, مطلب میں تک جو ہے کبھی ایف آئی اے مجھے بلا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے کوئی ویڈیو بھیجی ایک شخص نے, وہ نازیبہ ہے, تو آپ نے وہ ویڈیو کس کس کو بھیجی؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ میری پراپرٹی ہو گئی. یعنی دیکھیے اس کا مطلب پھر یہ ہے نا, مجھے ایف آئی اے بلا رہا ہے, مجھے جو ہے نیب جو ہے وہ سوال نامہ بھیج رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ این آئی سی وی ڈی کی گورننگ باڈی میں ہوں تو یہ منٹس آف دا میٹنگ جو کہ بالکل سوال نامے سے میچ نہیں کرتے, فلانے شخص کو جاب کیوں دی گئی اور اس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ ہوا. منٹس آف دا میٹنگ میں نہ شخص کا نام ہے, نہ تنخواہ دینے کا, نہ وہ ہے ذکر گورنمنٹ کا. مجھے 4 وکیل کر کے انگیج کر دیا کہ میں 4 وکیل کروں, ان 33 سوالوں کے جواب ڈھونڈوں. چلیے سلمہ صاحب, آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے کہ آپ دونوں کی جماعتیں ایک مؤثر جواب دینے میں کیوں آپ میں بالکل اس پہ بات کرنا اور وہ جھوٹے نیوز چینلز کو آپ آخر کیوں پروپیگنڈا کرنے والوں کو آپ کب قانونی کارروائی کریں گے؟ جی دیکھیں اس میں 2 چیزیں, آپ جیسے بات کریں کہ ہم نے قانونی چارہ جوئی کی, آپ کو شہباز شریف صاحب کا کیس یاد ہوگا جو 10 ارب کہ انہوں نے الزام لگائے عمران خان صاحب نے پاناما کیس کے سلسلے میں, اور اس پہ شہباز صاحب گئے عدالت میں, اور کیا ہوا عدالت میں جب تاریخیں پڑھتی تھیں وہ عمران خان صاحب سٹے لیتے رہے متعدد بار, درجنوں دفعہ وہ آئے ہی نہیں پیشی پہ, کبھی کوئی ثبوت نہیں لے کر آ سکے. اس کو ہرجانہ کا بھی کیا نا کہ پھر وہ ہرجانہ بنے پھر عدالت. لیکن یہاں پہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں آپ جب عدالت میں کوئی جو اس کے اوپر ہمارے پاس کیونکہ بہت زیادہ ڈیفامیشن لا کوئی بہت امپلیمنٹیشن میں مضبوطی سے نہیں ہے, ہماری عدالتوں کے پاس ایک کہیں نہ کہیں آربیٹریرینس ہے اس کے اوپر. اب عدالت میں پٹیشن آپ کرتے ہیں, ایک عدالت کا اگر دل کرے تو وہ کسی کی پٹیشن 24 گھنٹے میں سن لے گی, عدالت کا اگر نہیں دل ہے تو تب کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب جس دور کی آپ بات کریں پاناما سے آن ورڈز جو پچھلے 6-7 سال کی عدالتیں تھیں وہ عدالتیں بھی ہمارے خلاف تھیں,
اور وہ عدالتیں اس نیکسس کا حصہ تھیں جہاں پر یہ سارا کچھ بنا گیا تھا ہمارے خلاف, جہاں پر ہمیں نااہل کیا گیا, جہاں پہ ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. اور دوسری طرف میں یہی بات کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں گے پھر جب ہم نے برطانیہ میں جا کر جو بھی فائل کیے پٹیشنز اور کیسز کیے عدالتوں میں, وہ سارے ہم نے جیتے. آپ نے ذکر کیا نجی ٹی وی چینلز ہیں وہاں پہ یہ دیوالیہ ہوئے, ان کو اتنا جرمانہ ہوا, 90,000 پاؤنڈ انہوں نے بھرے وہاں پر ہمیں پھر, اور متعدد ٹی وی کے بہت سینئر اینکرز ہیں جنہوں نے 2 دفعہ سے زیادہ جرمانے بھرے وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ ڈیفیمیشن لا اسٹرانگ ہے. پھر آپ دوسری طرف دیکھ لیں جو NCA نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی, اس نے کہا کہ جی اس نے شریف فیملی کی 21 سال کے اکاؤنٹس کی چھان بین کی ہے, پاکستان میں بھی, دبئی میں بھی اور انگلینڈ میں بھی, 3 ممالک میں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کوئی کرپشن نہیں ملی, کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی, کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں, اور وہاں سے کلین چٹ ملی. وہاں سے آپ نے ڈیلی میل کی جو ہم نے دیکھی, وہاں پہ جب اس کو کیس کیا, وہ کیس کس طرح سے ہم سرخرو ہوئے اور اس کو جیتے. اور اس میں ڈیلی میل صاحب نے بھی کیس, جی بالکل, اسحاق ڈار صاحب کا بھی کیس جو ہے وہاں پر ان کو ہرجانہ ہوا اور جنہوں نے کیے. اب ہوا یہ کہ آپ دیکھیں وہ فورم ہے, ایک لیگل فورم ہے جہاں پہ امپلیمنٹیشن میں تھا ڈیفیمیشن لا اسٹرانگ تھا, کورٹس جو تھیں وہ ایکٹیو تھیں, وہاں کا رزلٹ ہو رہا. یہاں پر بھی ہم نے کیے, ایسا نہیں کہ ہم نے ایکشن نہیں لیا. آپ شہباز شریف والا کیس جو ہے اس کو نہیں, اس پہ فیصلہ چلیں لیٹس سی, مطلب لیٹس موو فارورڈ. میں اگلی آپ سے ایک ضرور کامنٹ لینا چاہوں گا شہلا رضا صاحبہ سے بھی اور آپ سے بھی, کہ یہ جو آپ یعنی آج دوبارہ سے برطانوی اخبار ٹیلی گراف میں جو ایک آرٹیکل چھپا, اچھا اس کے ساتھ اب آپ لوگ یعنی ایک طرف تلخی ہم ختم ہونے کی یعنی سنتے ہیں, بات آگے بڑھنے کی بات سنتے ہیں, دوسری طرف سے وہی 2 سال ہم سارا کچھ آج دوبارہ سے چھپ گیا ہے. تو اب وہ سارے ایڈوکیٹ جو کہہ رہے تھے کہ بات کی جائے, راستہ بنایا جائے, تلخی کو ختم کیا جائے, اور پیپلز پارٹی سے خاص طور پہ ایک امید لگائی جا رہی تھی شہلا رضا صاحبہ کہ شاید پیپلز پارٹی کوئی رول ادا کر کے پی ٹی آئی اور باقی تمام مطلب اس کو آن بورڈ لے, یا لیکن اب یہ جو آرٹیکل چھپا ہے اس کے بعد ہاؤ ڈو یو ویو دیٹ شہلا رضا صاحبہ؟ دیکھیے بات جو ہے وہ اس وقت یہ چل رہی تھی, زرداری صاحب ہمارے صدر صاحب جو ہیں وہ ایک زیرک سیاستدان ہیں جس کا ہر کوئی اس کو سمجھتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس وقت اکانومی ہے, اور وہ اس وقت بھی کہتے تھے جب یہ وزیر اعظم تھے, اس وقت بھی دونوں بڑی پارٹیز نے کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ عمران, ہم آپ کے ساتھ ہیں, چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں. لیکن اس وقت بھی ان کا غرور جو تھا وہ سب کو سامنے. اور آج بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ٹیررزم بھی ہے, ہمارے 2 سرحدیں جو ہیں ان پہ ہمیشہ انریسٹ رہتا ہے, تو ہمیں کم از کم اپنے انٹرنل جو معاملات ہیں, کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کسی ملک میں ان پہ آپس میں مسائل نہیں ہوتے, لیکن اپنے ملک کو چلنے دینے کی بات ہوتی ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ مستقل ہم یہ سنتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے حکومت گرائی جا رہی ہے تو ہم نے بارودی سرنگیں معیشت پہ بٹھا دیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی عوام سے جیسے وعدے کرتے کہ یو ٹرن لیا تھا, اس طرح IMF سے لیا. پھر جو ہے یہ جملہ آیا کہ مجھے ہٹانے سے بہتر تھا پاکستان پہ بام گرا دیتے. پھر یہ باتیں بھی آئیں کہ IMF سے معاہدہ ہو جائے تو ابھی ہمیں جوائن کیا جی شوکت یوسف زئی صاحب نے سائفر کے اوپر آیا کہ جی ہمارا شہلا رضا صاحب ہمارا کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا, ہمیں اس کے منٹ سے کھیلنا ہے. جی تو ایک ایسا شخص جس کا کام جو ہے وہ ملک ایک میری بات پوری ہونے دیں, دھرنا اس لیے دیا گیا تھا کہ چین کے صدر نہ آ سکے. آپ بہت ماضی کی باتیں فرما رہی ہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ ماضی سے ہی انسان کی ذہنیت اور کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے, ابھی تک اسی ذہنیت کے ساتھ اسی کیفیت میں. جی شوکت یوسف زئی صاحب, ہم سوری بڑی ہم دیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے, کنیکشن اب اسٹیبلش ہوا, آپ کو ویلکم. فرمائیے گا کہ آج کا جو خط بانی پی ٹی آئی کا آپ کے چیئرمین کا جو پبلش ہوا ٹیلی گراف میں, اس کے بعد ہاؤ ڈو یو ویو کہ اب مفاہمت کی کوششیں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ کیسے ہوں گی, اور تلخی میں کمی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آرٹیکل پبلش ہونے کے بعد بھی آ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیک بھائی, پہلی بات تو یہ کہ مذاکرات کہاں ہو رہے تھے, اور صرف یہ کہ ٹی وی میں ان کے جھوٹی خبریں اس قدر ہیں کہ, لیکن ایک بڑا مستند سمجھے جانے والا اخبار, بہت معتبر سمجھے جانے والا اخبار کی آج کی خبر ہے کہ 3 لوگوں کی یعنی جن کی ذمہ داری لگائی گئی ہے مذاکرات کے لیے. میں اس کو بیان کر رہا ہوں, مجھے بیان کرنا دے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی
मैं ये कह रहा हूँ कि जो चर्चा हो रहा है ना कि जी मुज़ाकरात मुज़ाकरात, ये सारा एक शोशा छोड़ा जा रहा है हुकूमत की तरफ से। देखें, अगर ये मुज़ाकरात के लिए इतने संजीदा होते तो ये जो नुमाइंदे भेजते हैं ये क्या बातें करते हैं टीवी पे आकर? ये कोई माहौल बना रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, या माहौल बिगाड़ रहे हैं, या हमें इश्तियाल दिला रहे हैं? लेकिन आपके चेयरमैन दूसरी तो बात, मुज़ाकरात की बात सियासी पार्टियों को तो वो समझते ही कुछ नहीं है, यानी उनका जो अप्रोच है उसमें तो बस वो हैं और आप जानते हैं नहीं यार, कि एस्टैब्लिशमेंट है। बोलने तो दें, मैं वैसे ही देर से आया हूँ। जी जी, फरमाइए फरमाइए, देखिए सॉरी। मैं कहूँ कि देखिए, ये वो लोग हैं जो 4-4 बारियां लेने के बाद 5वीं बारी भी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए ही आए हैं। और मजे की बात ये है कि नाम जमहूरियत का ले रहे हैं, और जमहूरियत में तो ऐसा होता है, सियासत में तो ऐसा होता है, लेकिन जो हुकूमत बनाई है एस्टेब्लिशमेंट की ताकत से, और फिर हमें ताना देते हैं। ये तो एस्टेब्लिशमेंट के जोर पे आए थे भाई, हम तो चलो आए थे, एक दफा आए ना, फिर हमने तो तौबा कर लिया ना, लेकिन आप लोग तो 5वीं दफा भी वही कंधा पे हाथ रख के आए हैं। आपने तो कौन सा सबक सीखा है? आपने कौन सा मतलब जमहूरियत को मजबूत किया है? ऐसा मुल्क जो इस वक्त यानी उसकी आमदन और उसके अखराजात में इतना बड़ा तजाद हो कि 5,100 वो मिलियन हमारे आमदन है और 9,150 हमारा खर्चा है। अब अंदाजा करें इसको कैसे मैच किया जाएगा। पहली बात तो ये कि बातें करने की बजाय अपने अखराजात को कम करें, फिर ये दूसरों से कहें कि जी मुल्क मईशत जो है वो तबाही की तरफ है और आप इसमें हमारा साथ दें। हमने कब इनकार किया है? आज भी अली मोहम्मद की आपने बात सुनी होगी, अडियाला जेल से निकले, उन्होंने कहा कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन हमें एजेंडा तो दो ना, किस चीज पे मुज़ाकरात करें? लेकिन मुज़ाकरात आप कोई आखिर यानी संजीदा बात तो करें ना। आप मुज़ाकरात, लेकिन आपका इशारा किस तरफ है, किन से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं यहाँ आप? देखिए, किन जो भी देखें, पहली बात है कि मुज़ाकरात की दावत कौन दे रहा है। जब मुज़ाकरात की दावत दे रहा है तो वो साथ ये भी बताए ना कि मुज़ाकरात किन इश्यूज के ऊपर होंगे, ताकि फिर हम अपना जवाब दे सकें। ये तो टीवी पे शोशा छोड़ा जा रहा है, एक वजीर उठ के कह देता है, उसके बाद हुकूमत खामोश, फिर सारा दिन गोले बरसाती है, कभी गवर्नर राज की धमकी, कभी ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर शैला बीबी, अल्लाह इनको जिंदगी दे, मैं तो इनको सुन रहा हूँ पूरे 3-4 सालों से कि एक ही लफ्ज इन्होंने सीखा है, ये बार बार यही कि जी इमरान ने ये कहा, इमरान ने ये कहा। देखिए, ये मेहरबानी करें, वो तो अभी जेल में है ना। मैं तो नाम अभी ही नहीं हमें लेती। हमारी बात करें ना, हमारी बात करें कि हम क्या कह रहे हैं इस वक्त। वो तो अभी कुछ नहीं कह रहा है, आपको इससे भी तकलीफ है। अब मैं क्या करूं? अब देखें, आप लोग एक तरफ मुल्क को बेहतर बनाने की बात करते हैं, दूसरे तरफ जो है ना नश्तर बरसाते हैं। तो देखिए, फॉलोअर तो हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आपने सब कुछ कर लिया फिर भी उसको शिकस्त नहीं दे सके। फिर भी जो है ना आज भी उसके सबसे ज्यादा फैन फॉलोअर भी हैं, उसके वर्कर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी जुमात साबित करके भी दिखा दी। तो इसके बाद तो मान लेना चाहिए ना। अब तो ये नहीं कह सकते आप कि जी उसको सियासत नहीं आती है। अगर सियासत नहीं आती तो आप दोनों को इकट्ठा कैसे किया? ये उसने पहले प्रेडिक्शन नहीं की थी। आज से मैं 96 से हूँ निक भाई, जिस दिन से पार्टी बनी मैं उनके साथ हूँ। उनकी पहली स्पीच ये थी, मुझे आज भी याद है, कि ये वो लोग हैं जो एक वक्त होगा कि ये मेरे खिलाफ सारे इकट्ठे होंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं, हम इनका मुकाबला करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनका मुकाबला ऐसी सूरत में भी किया कि हमसे बल्ला भी छीना गया, हमसे पार्टी का नाम भी छीना गया, उसके बावजूद इनको धांधली करानी पड़ी, इनको फॉर्म 45 की जगह 47 का सहारा लेना पड़ा, इनको एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना पड़ा। देखें, क्या इस हकीकत से इनकार है कि एस्टेब्लिशमेंट है मुल्क के अंदर? ये हमें कहते हैं कि जी इनको क्या मैं कथा कलामी की बड़ी माजरत चाहता हूँ जी, कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, उसके बाद ज़ाहिर है गुफ्तगू का असर रहेगा। सो मिलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। जी शैला साहबा, आप जवाब देना चाह रही थी शौकत यूसुफजई साहब की बात का। जी फरमाइए। मैं हैरान हूँ कि एक पार्ट और उसका नाम लेके ना बात की जाए कि उसके कारनामे जो उसने किए वो बताया जाए। हमें आप कह रहे हो कि हम इस्टेब्लिशमेंट के तहत आए, आप तो बहुत अच्छा जीत के आए हो ना। तीसरी दफ़ा भी केपी में आए हो, 79 बिलियन से 1000 बिलियन का कर्जा आपने कर दिया। लोगों को तनख्वाह देने के लिए नहीं है आपके पास कोई एक मंसूबा, बता दो जो आपने लगाया हो। आपने इतना कर्जा लिया पाकिस्तान में, कोई एक मंसूबा बता दे। मैं आपके दरमियान नहीं बोली थी, आपके दरमियान नहीं बोली थी। खामोश हो जाए, तसल्ली से सुने, तसल्ली से सुने।
79 बिलियन था और 1000 बिलियन पे आपका कर्जा जा चुका है, इसकी तस्दीक कर लीजिएगा। मैं नहीं कह रही तनख्वाहें देने को आपके पास पैसा नहीं, आपका चाहे पीडो का मंसूबा हो, चाहे नथिया गली हाउसिंग स्कीम का मंसूबा हो, चीखें नहीं लगनी चाहिए। आपको सुन रहे थे हम, नथिया गली हाउसिंग स्कीम का मंसूबा, आपने अपना अकाउंटेबिलिटी का इदारा जो है उसको बंद कर दिया ताकि आपके लोगों पे बात ना हो सके, और आज आप ये बात कर रहे हैं कि हमारा नाम क्यों ले रहे हैं। चलिए वो उसका जवाब देंगे शौकत साहब। आपकी वजह से मुल्क जो है, जी सलमा साहब आप कुछ देखिए मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके लिए तो आपको लाने वाले कह के गए कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए, आप फखरिया कह रहे, आपके जी सलमा साहब थैंक यू। जी सलमा साहब बिल पास कराना होता है तो हम उनसे फोन कराते थे। अभी ये जो एक तो बरतानवी जरीदे के आर्टिकल का जो आपने जिक्र किया, मुझे तो पहले ये नहीं समझ आ रही कि कौन सी सख्ती है खान साहब पे। शोर इतना मचाया जाता है कि इतनी सख्ती पीटीआई पे कर दी, इतनी सख्ती कर दी कि जेल से जिस शख्स के आर्टिकल्स छप रहे हैं, हमारे भी लीडर जेलों में रहे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है मरियम नवाज जब पेशी पे आती थी तो कहा जाता था कि अगर मीडिया के सामने को बयान दिया तो बच्चों से मुलाकात बंद कर दी जाएगी, यहाँ तक धमकी दी जाती थी। और दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। ये कौन सा लीडर है जिसको मौत से डर नहीं लगता, जो बाल्टी पहन कर आता था जब आते थे वहां पे अदालतों में, और जिनके गिर्द वो जंगी मशकों वाली ज़िरे होती थी और पूरा कॉन्वॉय होता था जो यूं करके खड़ा होता था कि इनको मौत से डर नहीं लगता था। मौत से डर इनको नहीं लगता था जो बख्तरबंद बनाकर ज़मान पार्क में और पेट्रोल पंप फिरवाते थे लोगों से जब अदालत का जाता था ऑर्डर कि आपको अरेस्ट करने आए हैं, इनको मौत से डर नहीं लगता। फिर इन्होंने बात की कि वो इतने मकबूल हैं कि उनको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। तो ये मकबूलियत इतनी है, साथ की ज़रूरत नहीं, तो ज़रा 2-2.5 साल पीछे जाए मेरे भाई। एमक्यूएम किसके साथ थी, किसके साथ एमक्यूएम को शामिल किया, बाप को किसने शामिल किया इक़्तिदार में आने के लिए, जनूबी पंजाब सूबा से किसने आज़ाद उम्मीदवारों को बुलाकर भर भर के, नहीं इन्होंने कहा इतने नहीं, वो 2018 की मैं बात करी जो उसके बाद हुकूमत बनाई, वो कौन सी मकबूलियत थी। अच्छा दूसरी बात मुझे ये बताएं, ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। एक्चुअली पीटीआई के जो लोग इस वक्त असेंबलियों में आ चुके हैं दोबारा 2024 के नतीजे में, और जो ओहदों पे आकर बैठे हैं, ये सब नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए। इनको पता है कि इमरान खान बाहर आए, इनका फिर वही हाल होगा जैसे पंजाब की असेंबली से बाहर निकाल दिया इन सबको, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से बाहर निकाल दिया, नेशनल असेंबली से बाहर निकलवा के इन सबको जलीलो ख्वार कर दिया। ये जानते हैं कि दोबारा फिर इनके साथ ये होने जा रहा है, इसलिए ये खुद भी नहीं चाहते कि इनका लीडर आए। मुज़ाकरात के बयान को जो बार बार ये खुद कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, मुझे बताएं इनको हुकूमत इमरान खान से ये बयान दिलवाती है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूं और किसी से बात नहीं करना चाहता। शौकत यूसुफ ज़ई साहब को मेरा ख्याल मौका मिलना चाहिए, दो तरफ से काफी गोलाबारी हो गई। जी बात तो ये है, जो शहना साहिबा मेरी बहन है, ये बार बार कहती है कि जी इतना कर्जा लिया। देखिए 700 अरब रुपए का कर्जा है, तो 700 अरब हमारे 1500 अरब इस वक्त जो है ना वफाक के ऊपर है। तो हमें क्या है, हमने कोई ओवर बर्डन तो नहीं किया है जिस तरह आप लोगों ने किया है, बड़े बड़े कर्जे लेके मुल्क को दबा के रखा हुआ। हमारा तो कर्जा वफाक के ऊपर है, हमें दे दे तो हम ये कर्जा खत्म कर देंगे, बात खत्म। हम तो कोई मकरूज तो नहीं है, मकरूज सुबह तो नहीं है ये। दूसरी बात ये देखें कि जी वो आप बैठ के उस पर कोई सख्ती नहीं है, वो सख्ती दिखाना भी नहीं चाहता, और वो आर्टिकल लिख रहा है इसलिए कि वो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा बंदा आर्टिकल लिख सकता है, और ये कोई गलत बात नहीं है कि मतलब एक सहाफी होना या मतलब ये कि 10 साल में एक ही आर्टिकल लिखा हुआ, एक ही बयानिया 10 साल से एक ही जुमले हैं, इतना पढ़ा लिखा है। साहिब एक मिनट प्लीज देखे। दूसरी बात ये है कि कम से कम देखे वो जो प्लेटलेट्स तो नहीं गिर रहे हैं ना उसके, ना उसको कोई बाहर जाने का कोई वो जल्दी हो रही है कि अच्छा मैं इससे पहले कि शो खत्म हो जाए, मैं आपसे इतना जरूर पूछूंगा कि डीआई खान से ताल्लुक है, ज़ाहिर है आपके वज़ीर आला का आईजी पख्तूनख्वा का ताल्लुक भी डीआई खान से ही है, और डीआई खान में पिछले एक हफ्ते में यानी 2 हमले हुए कस्टम वालों पे, एफसी पे, पुलिस पे, कस्टम वालों के 8 अहलकार अफसरान उनके शहीद हो गए हैं। आज उन्होंने काम करना बंद कर दिया। आज बन्नू की खबर आपको बताऊं कि कासिम शाह आपके जो मिनिस्टर हेल्थ हैं उनको लोगों ने घेर लिया, बड़ी मुश्किल से लॉ एंड ऑर्डर का वहाँ प्रॉब्लम होने लगा था। आपके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है कि दाइश खरासान ने 2019 से लेकर 2023 तक 119 हमले किए हैं, जिसमें 975 लोग शहीद हुए हैं। तो इन तमाम फिगर्स पे आपका रद्द-ए-अमल क्या है? बिल्कुल देखें, एक तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन सूबा है, अफगानिस्तान के साथ हम लगे हुए हैं, और ये जो फाटा था पहले ये हमारे साथ नहीं था, अब फाटा हमारे साथ आ गया है। ठीक है,
तो ये दहशत गर्दी जो ये इंटरनेशनल फिनोमेना होता है, ये कोई लोकल जनरेटेड चीज नहीं होती है। लेकिन डीआई खान आपके आईजी साहब वहाँ के हैं, वज़ीर-ए-आला वहाँ के हैं, तो सिंबॉलिकली बड़ी अहमियत है ना वहाँ पे अगर कस्टम वालों, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब तक देखें इस वक्त हमारी सिक्योरिटी इदारे, इसमें फौज भी है, हमारी पुलिस भी है, बड़ी ठीक ठाक कुर्बानियां दे रही है। लेकिन ये टेररिज्म है। बलूचिस्तान के अंदर कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं हमारे सिक्योरिटी इदारे, वो मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं ना, लेकिन वो टेररिज्म है। टेररिज्म को आपने इससे नहीं देखना कि जैसे कराची के अंदर किसी से मोबाइल छीना जा रहा है, किसी से पैसे छीने जा रहा है, कोई सड़क पे नहीं निकल सकता है, ये इसको कहते हैं नाकाम हुकूमत, कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही। एक मोबाइल फोन के लिए लोगों को दहशतगर्दी के नतीजे में जब जाने जाती हैं ये 975 लोग जो शहीद हुए हैं, ये मोबाइल से ज्यादा बड़ी बात है। दहशतगर्दी किसी एक सूबे का मसला नहीं हो सकता है, वो पूरे मुल्क ने मिलकर, पूरे मुल्क के इदारों ने मिलकर उसका खत्म करने के लिए जदोजहद करनी होती है। हम उसमें हम लगे हुए हैं, हमारी हुकूमत लगी हुई है, लेकिन ये कि इसमें ताना देने या ये इसकी जरूरत नहीं है। वफाक जो है ना, वफाक इदारे वफाक के अंडर में है, और वफाक जो है अपने आप को चुस्त करे, तगड़ा करे, क्योंकि ये तो किसानों को जवाब नहीं दे सकते हैं। जितनी करप्शन हुई, निगरान वो सारे इधर बैठे हैं इनके पास, तो ये तो बेनिफिशियरी थे निगरान के। इन्होंने तो मिलकर मुल्क का बेड़ा गर्क करके अभी हमसे तावन मांग रहे हैं। भाई हम आपको क्यों तावन दें? हम तो समझते हैं कि आपको जितना पैसा मिलेगा इतना आप ज्यादा खाएंगे, इतना आप ज्यादा एसेट्स बाहर बनाएंगे। ये कोई नई बात तो है नहीं कि, और ये इतने फख्र के साथ हमारा लीडर जो है वो बहुत ही समझदार है, बहुत ही वो है, बिल्कुल समझदार है। उसमें लीडर सारे समझदार होते हैं, लेकिन वर्करों का भी ख्याल रखा जाए, मुल्क का भी ख्याल है। जितना खाते हैं इतना कम से कम आधा रज़ा साहिबा, अब मेरे ख्याल है कि लास्ट में सबसे कमेंट, मैं ये कहना चाहती हूँ, लास्ट में कमेंट सबसे लेता हूँ। इनके वज़ीर आला जो घोड़े सधाने के माहिर हैं, इनके वज़ीर आला जो घोड़े सधाने के माहिर हैं और वफाक पे हमला करेंगे, तो मैं इनको ये बताना चाह रही हूँ, शौकत यूसुफजई को, कि जनवरी से मार्च तक आपके यहाँ 116 टेररिस्ट अटैक हुए और उसमें से 60 पुलिस पे हुए हैं। 100 से ज़्यादा सिख फैमिलीज़ जो हैं वो माइग्रेट कर चुकी हैं। तो बेहतर ये है कि मैं मानती हूँ ये टेररिज्म है, हर सूबे की अपनी डेमोग्राफी होती है कि किस तरह उसे अनरेस्ट किया जाए, लेकिन अच्छा ना हो कि उनका टॉपिक ये हो जाए अपनी। तो मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी आपका जो पीडो का मुकदमा है, नथिया गली हाउसिंग स्कीम है, यहाँ तक कि आपने एहतसाब का इदारा बंद कर दिया था 88 करोड़ लगा के, तो आप उसके जवाब दे नहीं हैं। लेकिन बात जो है ना वो ये है कि आप से कोई मज़ाकरात करना चाहे ना चाहे, लेकिन आपको तो उन्हीं से करने थे, इस्टेब्लिशमेंट से। आपके लीडर की हिदायत पे आपके जो लोग हैं ना वो नर्व्स चेक कर रहे होते हैं। शायद कोई अब हमसे इस्टेब्लिशमेंट दोबारा हमें गोद ले ले। फिर उन्होंने कहा कि नहीं अगले दिन का नहीं, सुप्रीम कोर्ट से मुज़ाकरात करने, शायद उधर से हमें कुछ हो जाए। तो बात यह है कि ना सुप्रीम कोर्ट ना कुछ, आपको अगर मुज़ाकरात करने हैं, पहली बात तो ये कि आपका लीडर कामयाब नहीं होने देगा, उसने कभी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने दिए। आपको जब भी मुज़ाकरात करने होंगे वो सियासी पार्टी से करने होंगे। और ये जो सीओडी है ना, जब आप जो है ना पालने में थे एस्टेब्लिशमेंट के कि कैसे आए हुकूमत में, उस वक्त हो गया था, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया शाला रज़ा साहिबा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, केपी वो सूबा है जहाँ पे वजीर कहा करते हैं कि आपको अगर 2 रोटी नहीं है 1 रोटी खा लो, चीनी ना डालोगे 1 साल चाय में तो क्या हो जाएगा। उसके वर्सेस पंजाब में वजीर आला मरियम नवाज ने पहले 2 महीने के अंदर 16 रुपए की रोटी नाफिज करके दिखा दी पूरे सूबे में। आज मुजफ्फरगढ़ हो, हाफिजाबाद हो, सरगोदा हो, लाहौर हो, दहलीज पर सबको फील्ड हॉस्पिटल्स के जरिए इलाज मुफ्त और दवाइयां मुफ्त मिल रही हैं। और केपी से जो बच्चे हैं जो बीमार होते हैं वो चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में आते हैं इलाज के लिए, पंजाब से केपी के लोग इलाज कराने आते हैं। आज केपी में जो लोगों को प्रॉब्लम है तो यहाँ से राशन बैग जा रहे हैं जो मरियम नवाज भेज रही है, वहां पर इमदादी कार्रवाइयां यहाँ से जाती हैं, वहां के बच्चे इलाज कराने यहाँ आते हैं। वहां के लोगों को कहा जाता है रोटी 1 कर दो, चीनी छोड़ दो, यहाँ कहा जाता है रोटी भी लाकर देंगे, आटा भी सस्ता करके देंगे। 20 किलो का थैला जो है उसमें 800 रुपए कम करके दिया सिर्फ 60 दिन में। अभी हमारा बजट आना है, ये फर्क था, ये फर्क है और ये फर्क रहेगा। इसी फर्क की मरियम नवाज किसी कारकर्दगी की इनको तकलीफ बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का जी अदा करता हूँ। ये आज थी अनफॉर्चुनेटली कोई ज़्यादा जैसे कहना चाहिए
ہم بہت زیادہ ٹو دا پوائنٹ نہیں رہے. بس یہ ہوتا ہے گفتگو کے رو میں جب بہہ جائیں تو پھر وہ الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں. بہرحال یہ گفتگو رہی, امید یہی ہے کہ ہم کسی بہتری کی جانب جائیں اور تلخیوں کا یہ زہر ختم ہو. آپ سے ملاقات ہوگی کل شب 10 بجے انسائٹ ود انیک ناجی کے ساتھ.